آج خان صاحب کے ساتھ اڈیالہ جیل میں روٹین کی ملاقات ہوئی ہے اور ہماری ملاقات ٹیوزڈے والے دن وکلاؤں کے لیے مختص ہے جو چیف وکلا ملتے ہیں۔ جس طریقے سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لاسٹ ٹائم جب ہماری ملاقات ہوا کرتی تھی تو انتظار پنجوتا صاحب کو 2 مرتبہ روکا گیا تھا اور ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دن مروت کو روکا گیا تھا اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس طریقے سے ہمارے لیڈرشپ جو آتے ہیں اس میں بھی پک اینڈ چوز کیا جاتا ہے۔ ساتھ ہی خان صاحب کے ساتھ ہماری ڈسکشن ہوئی ہے، وہ ڈسکشن میں ہم نے لیگل اور پولیٹیکل ایشو ڈسکس کیے ہیں۔ لیگلی خان صاحب کو بریف کیا میں نے سپریم کورٹ کے آرڈر کے مطابق، اور سپریم کورٹ کے آرڈر سے خان صاحب خوش ہے اور خان صاحب کی تسلی ہے کہ ہماری موقف کی تائید انشاءاللہ تعالی ہوگی اور ہوئی ہے۔ اس آرڈر سے ہمارے پہلے دن سے یہی موقف رہا ہے کہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو اس کی جیتی ہوئی سیٹوں سے زیادہ سیٹیں نہیں دی جا سکتی۔ انشاءاللہ تعالی یہ کیس فل پلیج 5 ممبر ججز کے سامنے چلے گا تو فائنلی یہ ریلیف ہمیں ملے گا اور ہماری 78 سیٹیں واپس ہمیں ملے گی اور ہمارے نمائندگان انشاءاللہ تعالی ایوان میں اور اسمبلیوں میں انشاءاللہ حلف اٹھائیں گے۔ خان صاحب نے کاکڑ وزیر اعظم کاکڑ کا بھی، انوار الحق کاکڑ کی اسٹیٹمنٹ کا بھی ذکر کیا ہے، جس میں اس نے کہا ہے کہ میں اگر فارم 47 کا بات کروں تو ان لوگوں کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہی ہمارا موقف رہا ہے کہ پہلے کمشنر راول پنڈی نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی اور وہ پورے ڈویژن کے سربراہ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ کس طریقے سے پریشر ڈالا گیا ہے۔ اب ایک وزیر اعظم جو کیئر ٹیکر وزیر اعظم تھا، جس کا کام ہی فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروانے میں الیکشن کمیشن کو سارا ہیلپ پرووائڈ کرنا تھا، وہ خود کہہ رہے ہیں کہ کس طریقے سے یہ الیکشن ریگ ہوا ہے۔ یہ بھی ہماری موقف کی تائید ہے۔ اسی لیے ہم عدلیہ سے ایک بار پھر درخواست کر رہے ہیں کہ ہمارے الیکشن ریلیٹڈ جو پٹیشن ہے پینڈنگ ہے اس پہ جلد سے جلد فیصلہ ہو۔ کمیشن جو ہم سپریم کورٹ سے مانگ رہے ہیں اس کمیشن کا کیس بھی فکس ہو، اور وہ بھی کمیشن کی انکوائری جو ہم مانگ رہے جوڈیشل کمیشن، اس پہ سپریم کورٹ سے استدعا ہے کہ باقی کیسز کی طرح اس کے لیے بھی کمیشن بینچ بنائے تاکہ اس کیس کا بھی فیصلہ ہو۔ ساتھ ہی خان صاحب کو آج میں نے جو ایمبیسڈر صاحب آئے تھے امریکہ کے، اس کے ساتھ جو وزٹ ہے اس کے بارے میں نے بریف کیا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ جن موضوعات پہ بات کی ہے، جو الیکشن میں ریگنگ پہ بات کی ہے، ہم نے ان کے ساتھ ہیومن رائٹس کی وائلیشن پہ بات کی ہے، اس کا ہم نے خان صاحب کو میں نے بریف کیا ہے اور خان صاحب نے اس میٹنگ پہ اطمینان کا اظہار کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ پولیٹیکل ہم نے جو خان صاحب کے ساتھ ڈسکشن کی ہے پولیٹیکل پارٹی کے معاملات پہ، وہ ہمارے پولیٹیکل پارٹی کے معاملات ہیں، وہ انشاءاللہ تعالی ہم پولیٹیکلی پارٹی جو پولیٹیکل کمیٹی ہے انشاءاللہ تعالی وہ سارے پولیٹیکل معاملات ہم سب سے پہلے وہاں ریزالو کریں گے، پھر خان صاحب کی اپروول اور کنسنٹ انشاءاللہ معاملات ملیں گے۔ جی پلیز۔ اچھا گور صاحب یہ بتائیے گا کہ 9 مئی کا واقعہ ایک دفعہ پھر سے 9 مئی آ رہی ہے، تو کیا یہ بتائیے گا کہ کہاں پہ تو سنا ہے کہ پی ٹی آئی کو مظاہرہ کرنے جا رہی ہے، تو ذرا اس کی تفصیلات بتا دیں، راول پنڈی میں کہاں پہ ہیں اور ملک بھر میں کہاں مظاہرے کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو مظاہرے اس کے بارے میں آلریڈی اسٹیٹمنٹ آ چکی ہے کہ ہم پرامن احتجاج کریں گے اور ہر کنسٹیچوئنسی بیس ہوگا اور ہمارے الیکٹڈ اور وہ فارم جو ٹکٹ ہولڈرز ہے وہ ان ریلیز کو لیڈ کریں گے اور ہم پرامن احتجاج، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم پہلے دن سے آ رہے ہیں اور یہی کہہ رہے ہیں کہ CCTV فوٹیج کہاں ہے، یہ کس نے پلان کروایا، اس کے پیچھے کون عناصر تھے، اس کا فائدہ کس کو ہوا ہے، وہ کمیشن کے لیے ہم درخواست دے چکے ہیں، اس پہ کمیشن بنے۔ اب ایک بات ضرور ہے، انشاءاللہ تعالی ہم نے پہلے آپ کے سامنے اناؤنس کیا کہ KPK کی اسمبلی اس پہ ریزولوشن پاس کروائے گی اور اس ریزولوشن کے مطابق ہم کمیشن بھی سیک کریں گے۔ سپریم کورٹ کا آرڈر اب آ چکا ہے، اس کی لائٹ انشاءاللہ KPK کی
जो असम्बली है उसका इजलास बहुत जल्द होगा और इस इजलास में भी हम इस इशू को उठाएंगे इंशाल्लाह। एक मिनट जरा 9 मई के हवाले से, एक मिनट 9 मई के हवाले से ऐड कर दूं, नहीं 9 मई के हवाले से ऐड कर दूं। देखिए 9 मई को खान साहब से भी बात हुई, मुझे बताएं स्टार्ट कहाँ से हुआ। एक रियासती दहशतगर्दी के ज़रिए इमरान खान को अगवा किया गया और वो अगवा करते वक्त वो जो लोग थे, रेंजर्स वाले थे या SSG कमांडोज थे, उन्होंने वो CCTV फुटेजेस उठा के ले गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये कहा था कि हम इनके खिलाफ कंटेम्प्ट करेंगे और ये माल मुकदमा बनेगा और इनको वापस किया जाए, और आज तक उन्होंने वापस नहीं किया। फिर आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट में 1.5 महीना पहले, 2 महीने पहले जब केस लगा हमजा कैंप वाला, वहाँ उनको कहा गया आप CCTV फुटेज ले आयो कि कौन कौन लोग मुलव्वस था, उन्होंने कहा वो ख़राब है। जब लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया GHQ के बारे में, उन्होंने कहा CCTV फुटेजेस ख़राब हैं। इसी तरह कोर कमांडर हाउस के मुतालिक कहा, इसी तरह ज़िले शाह को मार के जहाँ फेंका गया वो भी कहा गया कि वो CCTV फुटेजेस ख़राब थे। और अभी एंथ्रॉक्स वाले जो लेटर भेजे गए, आपको याद होगा एक ही पोस्ट ऑफिस से भेजे गए, उन्होंने कहा जी वो CCTV फुटेजेस ख़राब है। तो मुझे ये बताएं सिर्फ CCTV फुटेजेस ठीक चलते हैं बेडरूम्स के अंदर, तो लिहाजा 9 मई का जो ड्रामा रचाया गया उसको भी आज खान साहब ने ख़ुद भी कहा कि देखें जो इलेक्शन में जाना चाहता है, 14 मई को इलेक्शन अनाउंस किया होता सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने और कंटेम्प्ट भी चल रही थी, लेकिन उसको अवॉइड करने के लिए PDM ने और इस्टेब्लिशमेंट ने ये ड्रामा रचाया और जिसके नतीजे में हमारे 16 से ज़ायद लोग शहीद किए गए। और उसके बावजूद जो कुछ उस दिन हुआ, हमने एक मुतालबा किया, आप जुडिशल कमीशन बना लें। राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उस दिन से लेकर आज तक जुडिशल कमीशन नहीं बन सका। एक साल तो पूरा होने लगा। गौर साहब, एक तरफ खान साहब अमरीकी मुदाखलत का अमरीकियों के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, दूसरी तरफ आप उनसे मुलाकातें करते हैं, खान साहब उसे खुशाइंद भी कहते हैं, शिकायत भी लगाई जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे आप? देखो, जहाँ तक इंटरफेरेंस का ताल्लुक है वो गवर्नमेंट के सतह पे हुआ था, बात उठाई गई थी, पर इसका मकसद हरगिज़ ये नहीं था कि आप अमेरिका जैसे मुल्क के साथ अपने ताल्लुकात ख़त्म करें, या ये कि अगर उनका सफ़ीर यहाँ मौजूद है और वो सफ़ीर अपने जो रूटीन के मामलात ताल्लुकात होते हैं उनको कंटिन्यू न रखे और वो लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल ऑन न करे। उन्होंने लीडर ऑफ द अपोजिशन पे कॉल ऑन किया था, चूँकि वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारी पार्टी का है, उमर अयूब साहब है, इसलिए मैंने और असद कैसर साहब ने भी उसमें शिरकत की थी और हमारी शिरकत है और इसलिए बेहतर है। इट इज़ नथिंग टू डू विद दी साइफर। ये बताइएगा कि ख्वाजा आसिफ की मुलाकात हुई मरवत साहब के साथ, वो एक बड़ा इशू बना हुआ है, ज़रा उसकी तफसीलात बताएं। देखिए, जहाँ तक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का है वो हम बारहा आपको कह चुके हैं। अब हमारे ये पॉलिटिकल पार्टी का इंटरनल मामला है, हम उसको करेंगे रिजॉल्व, इस इशू को रिजॉल्व समझे। लेकिन इसमें चूँकि हमने अच्छा नहीं, देखो इस मैटर पे हमने इतनी मरतबा इस पर डिस्कशन की है कि इंशाल्लाह आपको फाइनली पता चल जाएगा जिसका नोटिफिकेशन होगा कि ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन है। आज मरवत साहब को अंदर जाने की इजाज़त मिली कि नहीं? दूसरी जानिब DGISPR ब्रीफिंग दे रहे थे 9 मई के ऊपर, और उन्होंने रियासत का रेजोल्यूशन बड़ी सख्त अल्फाज में दोहराया कि किसी भी ऐसे शख्स को जिसने आइन तोड़ा है या जो रियासती इदारों पर यलगार किया है उनको माफ़ नहीं किया जाएगा। क्या आपके इस रवैये में कोई तब्दीली आएगी? देखो, अभी मैं निकला हूँ और आप ही से पता चला है कि वहाँ SPR की हो रही, क्योंकि जहाँ हमारी मीटिंग हुई थी वहाँ तो कोई वो नहीं है, TV नहीं है कि हमें पता चले। मैंने अभी कोई स्टेटमेंट पढ़ी नहीं है, तो पढ़ूंगा तो इंशाल्लाह ताला हमको रिस्पांस। ये देखो, मैंने आपके सवाल से मैंने पहले किया था कि पहले हमें उसको इजाज़त नहीं देते थे, आज उसको इजाज़त नहीं दी। खान साहब ने कहा है कल केस है, शायद कल आएंगे या नेक्स्ट डेट जो हेयरिंग होगी वो होगी। ये ऐसे करते रहते। 2 मरतबा पहले पंजोता साहब को रोका था, अब आज उन्हीं को रोका है कि जी वो लेट आए तो इसलिए उनका लिस्ट बीच में से निकाल दिया था। नहीं, वो जो उनके पास लिस्ट गई थी वो कहते हैं उसके लेट आए। आपने PTI के तंजीमी ढांचे में तब्दीलियां की, खालिद खुर्शीद साहब को ISF और IYF का प्रेसिडेंट लगा दिया, वो एक बहुत एक्टिव मेंबर है, तो क्या हम पंजाब में भी मोबिलाइजेशन देख सकते हैं? देखो, पंजाब में भी तंजीमें हम अब बनाएंगे स्लोली ग्रेजुअली। हमने अभी पहले तंजीमें बनानी है, उसमें ग्राउंड लेवल पर वर्क शुरू हो रहा है और जो ब्लॉक कोर्ट तक है तंजीम, उसकी जो सुपरविज़न है वो शुएब शाहीन साहब के साथ है। वो हम इंशाल्लाह जो तंजीमें हमारी उनके साथ मिल कर के तंजीमें बनवाएंगे, उनको ओवरसी करेंगे शुएब शाहीन साहब और फिर रिकमेंडेशन देंगे।